So today we'll start with this poem, My Last Duchess by Robert Browning. So before beginning this poem, we have to make sure that we know something about the Victorian age. So the period which was ruled by Queen Victoria is called the Victorian age. The literature which was produced during this particular rule is termed Victorian literature. Okay, so first we have to see the beginning and end of the Victorian age. எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சு எந்த வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு நம்ம பார்ப்போம். So Victorian age actually comes after the Romantic age. Okay, I think you would have studied the Romantic age or the Romantic revival paper in the previous semester. So Victorian age comes after that. Okay, usually it is between 1837 or sometimes it changes, but usually it is 1837 to 1901. So this is the time period for Victorian literature. So Victorian literature has got its own characteristic features, which we'll see as we proceed. Okay. Sir, Yes, ma. Victorian age under 1837 to 1901. okay, sir. So actually, in some texts, it might change. So it is not accurate, but generally speaking, this is the year for Victorian literature. Okay, so 1837 to 1901, because historians divide the classes or the say ages in literature based on their assumptions. So it might change. So usually they say it is 1837 to 1901. So in some very say rare books, it would have been different. So let us keep it at that. And now we'll come to the poem by Robert Browning. So in the poem வந்து என்ன டைப்னு பார்த்தோம்னா it is a dramatic monologue. Okay, so poemல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நீங்க லிட்டரரி ஃபார்ம்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. So sonnet இருக்கு, ballad இருக்கு, elegy, I think you would have studied, right? படிச்சிருக்கீங்களா? Different forms இருக்கு இல்லையா? So அதுல வந்து இது dramatic monologue is a specific type. So it was very popular during the Victorian age. So அந்த dramatic monologue தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். So poem பேர் வந்து My Last Duchess. Okay. So இது வந்து ஒரு dramatic monologue. First we need to understand the format of a dramatic monologue. Okay. So எப்படி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபிலிம் எடுத்தோம்னா ஷார்ட் ஃபிலிம் இருக்கு, ஃபீச்சர் ஃபிலிம் இருக்கு, ஒரு ஃபிலிமுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு இல்லையா? இப்போ டாக்குமெண்ட்ரினா அதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு தேட்டருக்கு ஒரு படம் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த படம் வந்து ஒரு 2.5 மணி நேரம் ஓடுது. ஒரு ஃபிலிமுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி வந்து போயட்ரிக்கும் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு. ஸோ இது வந்து dramatic monologue. ஸோ when you look at the word monologueன்ற அந்த வார்த்தையை பாருங்களேன். ஸோ MONOLOGUE dramatic monologue, அந்த monologueன்ற வேர்ட் பாருங்க. மோனோலாக்னு சொன்னோம்னா மோனோ அப்படின்னா என்ன, சிங்கிள். ஓகே, ஒரு சிங்கிள், MONO மோனோனா சிங்கிள். ஸோ மோனோலாக்னு சொல்லும்போது ஒருத்தர் தான் பேசுவாங்க. ஓகே, இந்த போயம்ல வந்து ஸ்பீக்கர் happens to be a single person. That is what we need to understand. So இப்போ ஒரு ஸ்பீக்கர்னு சொல்லும்போது ஸ்பீக்கர் தனியா பேச மாட்டார் இல்லையா? There will be a listener. Okay, there will be a listener, but the listener won't reply or respond. He will be very silently listening. Okay, that is the format of dramatic monologue. So please keep this in mind. This is the basic structure. There will be a speaker. Okay, he will be speaking. He will be the only person speaking. And then we'll have a silent listener. So ஒரு ஆள் பேசுவாங்க. ஸோ அந்த பேசுறதுலே எல்லா விஷயமும் அந்த போயம்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் நமக்கு தெரியும். கேட்குறவங்க வந்து சைலண்டா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த லிசனர் வந்து பேச மாட்டாங்க. பட் இந்த ஒருத்தர் பேசுறதுலயே அந்த லிசனருடைய ஃபீலிங்ஸ் என்ன, ஸோ அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்ன வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்றாரு, எல்லாமே வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ dramatic monologue. So monologue சொன்னாலே single person speaking. Dramatic, it is going to be dramatic as the term suggests. Okay. So first I'll do one thing. I'll just post the link for the poem in the chat box. We'll start with the poem. So the poem's title is My Last Duchess. So what is the meaning of the word duchess? Could someone tell me? Heard of this word duke or duchess? See, in English there is a word called duke. So duke னு சொன்னா தமிழ்ல வந்து ஒரு குறுநில மன்னன் அப்படின்னு அர்த்தம். So he is not a king, he is not an emperor, but he is a king of a very small place. It is called as, he is called as duke. So the wife of a duke is called as a duchess. So ஒரு duke உடைய wife பேர் தான் வந்து duchess. So I think you would have known the fact that in the past polygamy was very common. So ஒரு ஆண் வந்து பல பேரை மேரேஜ் பண்றதுன்றதும் அந்த டைம்ல ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு டியூக் தான் இந்த போயமுடைய ஸ்பீக்கர். Okay, we have a duke who
who is the speaker of this poem. So he is talking about his last duchess. அவருடைய last wife பத்தி பேசுறாரு. So that is obvious that he has had a lot of wives. Now he is talking about his previous wife, last wife. That is why the poem is titled My Last Duchess. That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call. Okay, wait. Now the Duke is speaking. The Duke is speaking. He says, "That's my last duchess painted on the wall." So now we have a painting on the wall, which he is commenting on. So ஒரு painting பார்த்து comment பண்றாரு. அந்த painting is the painting of his previous duchess. So அந்த அவருடைய previous wife உடைய ஒரு painting வந்து அந்த wall இருக்கு, looking as if she were alive. So அந்த painting is so realistic that it appears as if she is alive. So அந்த painting-ஐ பார்க்கும்போது ரொம்ப தத்ரூபமா இருக்கிறதுனால அவங்க உயிரோட இருக்கிறது மாதிரியே இருக்கு. That is why he is saying that is the painting of my wife, my previous wife. It looks as if she is alive. So now from these two lines, we get a lot of information. Only one person speaking. It is the Duke speaking. So he says, "This is the painting of my previous wife. She appears to be alive." Okay, பார்க்கிறதுக்கு உயிரோட இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாரு. So என்ன அர்த்தம்னா the Duchess is no longer alive. So அவங்க மனைவி வந்து இறந்துட்டு இருக்காங்க, அவருடைய previous wife இறந்துட்டாங்க. So அந்த பெயிண்டிங்கை பத்தி அவர் பேசுறாரு. ஸோ அவங்க அந்த பெயிண்டிங் வந்து அவங்க உயிரோடு இருக்கிற மாதிரியே இருக்குதுன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஒரு மீனிங் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னா she is no more alive. So that's my last duchess painted on the wall as if she were alive. So I call that piece a wonder. Now Fra Pandolf's hands work busily a day, and there she stands. Okay. So now he says, I call that piece a wonder. I call that painting a wonder. When you say a wonder, ரொம்ப ஒரு அதிசயமான ஒரு பெயிண்டிங் சொல்றாரு. It's not a very simple painting, but it's a wonderful painting. It is a scintillating one. It is not an ordinary one. Now Fra Pandolf's hands work busily a day, and there she stands. So Fra Pandolf happens to be the name of the artist or the painter who drew that painting. So அந்த பெயிண்டிங்கை வரைஞ்சவருடைய பேர் என்ன? Fra Pandolf. Okay, his hands work busily a day. Okay, he worked hard on a day, busily on a day, and there she stands. He worked really hard to create that painting. What is the name of the painter? Fra Pandolf. Okay, so please keep that in mind. And then okay. Will please you sit and look at her. So now he is addressing somebody. யாரையோ பார்த்து பேசுறாரு. நமக்கு இன்னும் அது யாருன்னு தெரியல. Will and will பக்கத்துல ஒரு apostrophe with T இருக்கு. It simply means will you please sit and look at her. So he's asking someone to sit and observe the painting, look at her. Okay. I said Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance. So now he says strangers like you. Now we understand that he is talking to a stranger. Someone has come to the palace of the Duke. Now he is saying, I said Fra Pandolf by design. So I mentioned the name of Fra Pandolf deliberately. So நான் வேணும்டே சொன்னேன்னு சொல்றாரு. By design சொன்னா வேணும்டே சொல்றது. By design, for never read strangers like you that pictured countenance. So many people who observe this painting do not observe this picture and do not understand the meaning behind it, he says. That pictured countenance. So the word countenance means face. Okay, the pictured face. The depth and passion of its earnest glance. Okay, so the face, the pictured countenance, and the countenance in the வார்த்தைக்கு face nartham, the depth and passion of its earnest glance. So I think usually if you look at a painting, obviously it will have some kind of a depth. So ஒரு painting வந்து 2-dimensional இருந்தா கூட you will have a depth in it, they say. So இப்போ நம்ம ஒரு 3D வீடியோ பார்க்குறோம், இல்லை ஒரு வீடியோ பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து it is 3-dimensional. So I think you know the difference between 2-dimensional and 3-dimensional. ஸோ ஒரு பெயிண்டிங் எடுத்தோம் இல்லை ஒரு ஃபோட்டோன்னு எடுத்தோம்னா சிம்பிளாக ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷன் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதற்கு டெப்த்லாம் அவ்வளோவா தெரியாது. பட் இஃப் இட் இஸ் அ வெரி குட் ஃபோட்டோகிராஃப் ஆர் இஃப் இட் இஸ் அ வெரி குட் பெயிண்டிங், யூ கேன் see the depth in that painting. That's what he says. So there is a depth in this painting and passion of its earnest glance. So there is some kind of a passion, an emotion involved. So passion சொன்னாலே ஒரு emotion of its earnest glance. So glance ன்னு சொன்னா ஒரு லுக், ஒரு வியூ, ஒரு லுக்னு சொல்லலாம். ஸோ earnest ன்னு சொன்னா சின்சியர்னு அர்த்தம், சின்சியர்.
ஸோ ஒரு பெயிண்டருடைய டியூட்டி என்ன, he has to record whatever he sees very sincerely. So there is the depth and the emotion of that earnest glance. That means the painter has worked hard and meticulously to capture the emotions and the depth in the painting. It is so lifelike. Okay, இப்போ சில சமயம் சில போட்டோஸ் பார்ப்போம், சில பெயிண்டிங்ஸ் பார்ப்போம், ஸோ அதில் உயிர் இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது. ஆனால் இந்த இதில் பார்க்கும்போது இந்த பெயிண்டிங்கில் வந்து நிறைய ஒரு உயிரோட்டம் இருக்கு, ஒரு டெப்த் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஸோ பிரிட்டி. ஓகே, ஸோ அதுதான் சொல்றாரு. முன்னாடி சொல்லும் போது as if it were alive, ரெண்டாவது லைன் பாருங்க, லுக்கிங் as if she were alive. ஸோ உங்க உயிரோடு இருக்கிறது போலவே அந்த பெயிண்டிங் இருக்குன்னு சொன்னாரு. அது காரணம் என்னன்னா, ஃப்ராப் பாண்டால்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஓவியர் வந்து இந்த பெயிண்டிங்கை வரைஞ்சிருக்காரு. ஸோ அதனால பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே டக்குன்னு தெரியாது, பட் இட் ஹஸ் காட் அ லாட் ஆஃப் டெப்த் அண்ட் பேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் earnest glance. So the name of the artist or the painter is Frap Pandolf. So the the Duke is the speaker. He's talking about the painting of his wife, previous wife. Probably she is dead. He's talking about the painting of his wife. She is dead. And now he is talking to a stranger. He has come new to his palace. அவருடைய இடத்துக்கு புதுசா வந்திருக்காரு. அவர் அந்த லிசனர் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது. We do not know who the listener is. He is talking to that stranger. We do not know why the stranger has come here. We do not know what is his purpose of visiting this Duke's palace. Duke, அதே மாதிரி ஒருத்தருடைய பேர் நமக்கு தெரியாது. யாருடைய பேர்னா ஃப்ராப் பாண்டால்ஃப். He is the artist and the painter. ஸோ அந்த பெயிண்டிங்கை வரைஞ்சவருடைய பேர் வந்து ஃப்ராப் பாண்டால்ஃப். இதுதான் நமக்கு தெரியுது. அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சருடைய பேர் நமக்கு தெரியல. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me if they dust, how such a glance came there. No. So now we have to interpret these 4 lines together. But to myself they turned. So people who look at the painting for the first time, they get back to me. They ask me, because nobody opens the curtain to show the viewers the painting. So யார் வந்தாலும் வந்து இந்த பெயிண்டிங் ஓப்பன் பண்றது நான் தான். Nobody, I don't allow others to remove the curtain in front of the painting. ஸோ ஐ திங்க் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெயிண்டிங்க்கு முன்னால வந்து ஒரு கர்டன் போட்டிருப்பாங்க. அந்த கர்டன் வந்து மூவ் பண்ணாதான் உங்களால் அந்த பெயிண்டிங் பார்க்க முடியும். இட் இஸ் அ ஸ்க்ரீன். ஸோ ஈவன் இஃப் யூ லுக் அட் த மூவி தியேட்டர்ஸ் 20-25 years ago, we used to have screens. இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து மேலே போனதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிக்சர் படமே தெரியும். ஸோ அது எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் ஆர்ட்லேருந்து தான் வருது. ஆர்ட்ல வந்து யூஸ்வலி பீப்புள் hide their paintings with the screen. அதான் curtain சொல்லுவாங்க. They hide their paintings with the screen. When the painting is when the curtain is revealed, the painting will be there. So அதான் சொல்றாரு. When people usually see the painting, to myself they turn. They ask me. When people see that painting, they ask me, since none puts by the curtain I have drawn for you but I. Nobody opens the curtain, but I will be the only person. So therefore people ask me. யாருமே அந்த ஸ்க்ரீன் திறக்க மாட்டாங்க. நான் தான் என்னுடைய கெஸ்ட்டுக்கு திறந்து காட்டுவேன் அந்த ஸ்க்ரீனை. ஸோ அதனால என்ன அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, and seemed as they would ask me if they does, how such a glance came there. ஸோ அவங்க கேட்கறது வந்து இந்த DURSTன்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு பாருங்க, DURST, and seemed as they would ask me if they does. ஸோ DURSTன்றது இந்த இடத்துல ஓல்டு இங்கிலீஷ் தான், டஸ்ன்ற மீனிங் தான் வருது. டஸ், DO. How such a glance came there. எப்படி வந்து ஒரு வியூ இங்க வந்திருக்கு. How such a glance came there. ஸோ கிளான்ஸ்ன்னு சொல்லும் போதே ஒரு லுக், ஒரு வியூ. ஸோ இப்போ அந்த பெயிண்டிங்க்கு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த டச்சஸ் வந்து, அவங்களுடைய அந்த பியூட்டிஃபுல்லான அந்த கிளான்ஸ் வந்து எப்படி அங்கே வந்தது அப்படின்னு எல்லாருமே என்னை கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நாட் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர் யூ டு டர்ன் அண்ட் ஆஸ்க். ஸோ நீங்க தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேட்குறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து அதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு இதுல என்ன விஷயம் புரியுதுன்னு சொன்னா, இப்போ இந்த லிசனர் வந்து ஒரு விஷயம் கேட்டிருக்காரு, அதை வந்து இந்த போயம்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன கேட்டிருக்காருன்னு சொன்னா, அந்த கிளான்ஸ், அந்த பியூட்டி ஆஃப் த கிளான்ஸ் எப்படி அங்க வந்ததுன்னு கேட்டிருக்காரு. தட்ஸ் வாட் ஹி ஹஸ் ஆஸ்க்ட். ஸோ அதுக்கு ரிப்ளை தான் அவர் இங்க கொடுத்துட்டு இருக்காரு. சின்ஸ் இட் இஸ் அ ட்ராமாட்டிக் மோனோலாக். ஸோ ட்ராமாட்டிக் மோனோலாக்ல ஒரே ஒரு ஸ்பீக்கர் தான், லிசனர் வந்து சைலண்டா தான் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த லிசனருடைய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் இங்க கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் பேசுனது எங்கேயுமே வரல. ஸோ ஒன்லி ஒன் பர்சன் இஸ் ஸ்பீக்கிங். ஹவு சச் a glance came there. So not the first are you to turn and ask this, sir, it was not her husband's presence only. Okay, call that spot of joy into the duchess's cheek. Okay, so இப்போ நம்ம யூஸ்வலா பார்த்தோம்னு சொன்னா, ஒரு பெயிண்டிங்ல ஒரு லேடியுடைய பெயிண்டிங் எடுத்தோம்னா அந்த அவங்களுடைய ஸ்கின் கலர் வந்து பெயிண்டிங்ல கொஞ்சம் பிரைட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்கின் சீக்ஸ்ன்னு சொன்னா அந்த கன்னம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ கன்னம்ல வந்து கொஞ்சம் கலர் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க பெயிண்டர்ஸ் வந்து. ஸோ அது வந்து எப்படி வந்தது, அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு அவங்க ஃபேஸ்ல ஒரு
பிளஷ் இருந்ததுனால தான் அதுதான் வந்து அந்த பெயிண்டர் கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த பிளஷ் அந்த லேடியுடைய ஃபேஸ்ல அந்த ஒரு சின்ன கண்ணம் சிவக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறேன். ஸோ வாட் இஸ் தட் மீனிங்? எதனால வந்து அப்படி வந்ததுன்னு கேட்குறாங்க. இட் வாஸ் நாட் ஹர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ அவங்க ஹஸ்பண்டை பார்த்து அவங்களுக்கு அந்த பிரசன்ஸ் அந்த ஒரு சீக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கலர் வரல. இட் இஸ் நாட் தர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் பிரசன்ஸ் கால் தட் ஸ்பாட் ஆஃப் ஜாய் இன்டு த டச்சஸ் சீக். ஸோ ஹஸ்பண்டை பார்த்து வரலன்னு சொல்றாரு. ஸோ ப்ராபப்ளி இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நமக்கு என்ன டவுட் வருதுன்னா, அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்படி இருந்தது? ஏன்னா எடுத்த உடனே வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு குறை சொல்றாரு. ஏன்னா அவங்களுடைய கண்ணம் சிவக்கிறதுக்கு நான் காரணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஐம் நாட் த பர்சன். ஹர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஒன்லி, நாட் த ஹஸ்பண்ட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஒன்லி கால் தட் ஸ்பாட் ஆஃப் ஜாய் இன்டு த டச்சஸ் சீக். இந்த ஸ்பாட் ஆஃப் ஜாய்ன்னு சொல்றது அந்த கண்ணத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கலர் சொல்றாங்க. இட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் தட் கலர், ஸ்கின் கலர். So usually when do people get color? Only when they are blush or only when they say very happy. Okay, ஒரு ரொம்ப அழகா ஃபேரா இருக்கவங்க ஸ்கின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா கலர் வரும். எப்பனா ரொம்ப அவங்க வெக்கப்படும் போதோ இல்ல வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்போது தான் அந்த கலர் வரும். But he is telling that I am not the reason for that. Though I am her husband, I was not the reason for that glance or not for that blushing color. That's what he says. It was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess's cheek. Perhaps Fra Pandolf chanced to say, okay, probably we do not know what really happened when the painting was made. He is saying probably the painter, Fra Pandolf, he must have said, when you say chance to say, chance னு சொன்னாலே வந்து நடந்திருக்கலாம், not necessarily. He just trying to guess. Okay, he is trying to guess. He says, Fra Pandolf chanced to say, her mantle laps over my lady's wrist too much. Okay? Her mantle laps over my lady's wrist too much. So here the first difficult word is mantle, M-A-N-T-L-E. So mantle here means the cloth or the material which is worn over the clothing by queens or duchess. So அவங்க போடுற அந்த அவங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேல போடுற அந்த துணிக்கு பேர் தான் வந்து மேண்டில். ஸோ அவங்க அந்த பிக்சரை வந்து போஸ் கொடுக்கும்பொழுது அந்த ட்ரெஸ்ஸை மேலே கவர் பண்ணி அவங்க கை வந்து கவர் பண்ணி அந்த பிக்சருக்கு போஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரா பேண்டால்ஃப் என்ன கமெண்ட் பண்றாருன்னா, ஸோ அந்த லேடியுடைய கண்ணத்துல வந்து அந்த அந்த சின்ன கலருக்கு வந்து என்ன ரீசன் பார்த்தோம்னு சொன்னா, மேண்டில் லேப்ஸ் ஓவர் மை லேடிஸ் ரிஸ்க் டூ மச். மேபி அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாத் அந்த மேலே போட்டிருக்க அந்த மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருந்திருக்கலாம். ஸோ அவங்க ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு மென்மையானவங்களா இருந்திருக்காங்க அந்த குயின் வந்து. ஸோ ஹி சேயிங் அந்த மெட்டீரியலுடைய வெயிட் கூட வந்து அவங்களுக்கு கணத்துல வந்து சின்னதா ஒரு சின்ன கலர் வர வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஃப்ரா பேண்டால்ஃப் வந்து ஒரு கமெண்ட் அடிச்சிருக்கலாம். மேபி அதனால அவங்களுக்கு அங்க ஒரு சின்ன பிளஷ் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு, கெஸ் பண்றாரு அந்த டியூக் வந்து. இஸ் ஜஸ்ட் கெஸிங். பர்ஹாப்ஸ் ஃப்ரா பேண்டால்ஃப் சான்ஸ் டு சேன்னு சொல்றாரு. பர்ஹாப்ஸ், ஸோ when you say perhaps, மேபின்னு அர்த்தம். பர்ஹாப்ஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து மேபின்னு அர்த்தம். மறுபடியும் அங்க இன்னொரு வேர்டு இருக்கு பாருங்க, சான்ஸ் டு சே. ஸோ ஒரு சான்ஸ் தான். இட் இஸ் நாட் 100% இதுதான் நடந்ததுன்னு அவர் சொல்லலை. இஸ் ஜஸ்ட் சேயிங். ஸோ இந்த பிளஷ் இந்த கலர் வந்து எப்படி வந்ததுன்னா, மேபி ஃப்ரா பேண்டால்ஃப் வந்து ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் அடிச்சிருக்கலாம். ஸோ அவங்க சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு கமெண்ட் அடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அந்த கமெண்ட் என்ன வந்திருக்கலாம்னா, அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ் வந்து மேலே ரிஸ்ட் மேலே வந்து படும்போது கொஞ்சம் ஹெவியா இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் சும்மா சின்னதா ஏதோ ஒரு ஜோக் அடிச்ச மாதிரி பேசியிருக்கலாம். அதனால வந்து அந்த ஸ்கின் கலர் மாறி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆல்ரெடி ஹி மென்ஷன் தட் ஹர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட். தட் இஸ் அவர் வந்து அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ ஐ திங்க் in any relationship, doubt is a major problem. Suspicion is a major problem. ஸோ இப்போ சொல்லும் பொழுதே வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா, அவருடைய ஒய்ஃப் மேல அவருக்கு நிறைய சந்தேகம் இருந்திருக்குன்னு தெரியுது. Okay, we do not know if he was a very affectionate husband. We know that he is doubting her own wife. ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குதோ அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் இந்த இடத்துல வருது. பட் nothing is confirmed. We just get a doubt. Okay, there is some disturbance. Okay, is the poem clear so far? Is the poem clear so far? Yes. Yes sir, clear. Yes sir, yes sir. Other college students, please tell me. எதுக்குடா நீயும் So ஏதாவது புரியல, ஏதாவது சென்டென்ஸ் புரியல, ஐடியா புரியலனா சொல்லுங்க. I'll just try to repeat. Sir, one more repeat sir. எந்த லைன் மாதிரி ரிப்பீட் பண்றோம்? எந்த லைன் சொல்லுங்க, நான் ரிப்பீட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லுங்க. யாருமா கேக்குறது? யாருமா? சோனியா சார். Okay, I'll just repeat. That's not a problem. So இன்னும் கூட 2-3 பேர் வந்திருக்கீங்களே. சில பேர்லாம் வந்து கேரோலின், சந்தான பாரதி,
ஸோ நீங்க எந்த காலேஜ்மா ப்ளீஸ் mention your college name so that I can take the attendance. Caroline Santana Bharati. Sir, Caroline Santana Bharati, Kallakurchi. Okay. Prabhavati எந்த காலேஜ்மா? Arakonam from Tiruvallur University, sir. Okay. Prabhavati Arakonama. Yes, sir. Okay, from the beginning, I'll just rush through. So first, we have a speaker that is the Duke. ஒரு Duke தான் இருக்காரு. So அவர் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவங்க பேலஸ்க்கு. அந்த கெஸ்ட் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது. He is a stranger. ஸோ அவர் உள்ள வரும்போது அந்த வால்ல வந்து ஒரு பெயிண்டிங் இருக்கு. அந்த பெயிண்டிங் யாரோடதுன்னு பார்த்தா இவருடைய ப்ரீவியஸ் ஒய்ஃப் டச்சஸ். அவங்க வந்து இப்போ இல்லை, ப்ராப்ளி ஷி இஸ் நாட் அலைவ். ஸோ அந்த பெயிண்டிங்கை வந்து அவர் பார்த்து அதை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. தட் இஸ் மை ப்ரீவியஸ் டச்சஸ். த பெயிண்டிங் இஸ் சோ பிரெட்டி தட் இட் அப்பியர்ஸ் ஆஸ் இஃப் ஷி இஸ் அலைவ். ஓகே, அண்ட் தென் ஹி சேஸ் ஐ கால் தட் பீஸ் அ ஒண்டர். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு அதிசயமான ஒரு பெயிண்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்றாரு. ரொம்ப அழகான ஒரு பெயிண்டிங். அதை வரைஞ்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராப் பாண்டால்ஃப் அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வரைஞ்சிருக்காரு. ஒர்க் பிஸிலி a day and dash is that. அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட். அவர் வந்து ஒரு நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வரைஞ்ச பெயிண்டிங் இது. இட் ஹஸ் காட் a lot of depth in itனு சொல்றாரு. ஸோ will you please sit and look at it. ஸோ அந்த பெயிண்டிங்கை பார்க்கறதுக்காக அவர் சொல்றாரு, பாருங்க, will you sit and take a look at the painting. I said Frapp Pandolf by design for never read strangers like you that pictured countenance. ஸோ எல்லாருமே அந்த பெயிண்டிங் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டெப்த் வந்து யாருக்குமே தெரியாது. அதனாலதான் நான் டெலிபரேட்டா அதை வரைஞ்சது யாருன்னு சொன்னேன். ஃப்ராப் பாண்டால்ஃப்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு சொல்றாரு. கவுண்டனன்ஸ்ன்ற வேர்டுக்கு ஃபேஸ்னு அர்த்தம். நவ் வி ஹேவ் அடுத்த லைன் பாருங்க, the depth and passion of its earnest glance. ஸோ அந்த பெயிண்டிங்ல வந்து ஒரு டெப்த் இருக்கு, ஒரு பேஷன் இருக்கு. ஸோ எல்லா ஆர்ட்லயுமே வந்து ஒரு டெப்த் இருக்கணும், ஒரு உயிரோட்டம் இருக்கணும். எஸ்பெஷலி பெயிண்டிங்ஸ். உயிரோட்டம் இல்லைன்னா அந்த ஆர்ட்டை வந்து ரசிக்க முடியாது. தெர் இஸ் டெப்த் இன் இட். ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, 2 dimensional இமேஜ் இருக்கு, 3 dimensional இமேஜ்லாம் இப்போ வந்துருச்சு. ஒரு வீடியோக்கும் ஒரு இமேஜுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு பெயிண்டிங்லேயே ஒரு 3 dimensions கொண்டு வர கேப்சர் பண்றாரு. ஸோ இட் இஸ் ஸோ டீப் இன், தட்ஸ் வை இஸ் சேயிங் த டெப்த். ரொம்ப டீப்பா இருக்கு. அண்ட் பேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் earnest glance. ஸோ அந்த லேடியுடைய அந்த எமோஷன், அந்த கிளான்ஸை வந்து கரெக்டா அவர் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு பெயிண்டிங்குடைய அந்த எமோஷன் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கு. ஸோ பட் டு myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me if they does how such a glance came there. ஓகே, ஸோ அவங்க பார்க்கும்போது அந்த வியூ ரொம்ப அழகா இருக்கு. அந்த லுக் வந்து எப்படி வந்தது அப்படின்னு வந்து அந்த பெயிண்டிங்கை பார்க்குறவங்களாம் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. ஸோ அந்த வியூ எப்படி வந்ததுன்றதுக்கு அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஸோ யூ ஆர் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ஆஸ்க் திஸ். நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கிடையாது, உங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. சார், இட் வாஸ் நாட் அட் ஹஸ்பண்ட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ இந்த அவங்க ஹஸ்பண்டுடைய ரீசன் கிடையாது. ஹஸ்பண்ட்னால வந்து அவங்க அந்த கிளான்ஸும் கொடுக்கல. அதே மாதிரி அந்த பெயிண்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கன்னத்துல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரோஸ் கலர்ல ஒரு டிஞ்ச் இருக்கு. யூஸ்வலி பீப்புள் when they blush or when they say in extreme happiness they get that blush. ரொம்ப வெள்ளையா இருக்கவங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேரா இருக்கவங்க, அவங்க ஸ்கின்ல வந்து ஒரு சின்னதா வெக்கப்பட்டாலோ இல்லை வந்து ஒரு ரொம்ப எமோஷன் ஆனாலோ இல்லை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாலோ ஒரு சின்னதா அவங்க கன்னத்துல வந்து ஒரு கலர் வரும். ஸோ அதுதான் வந்து அங்க சொல்றாங்க. ஸோ அந்த கலருக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்க்கும்போது her husband's not the reason. Her husband's not the reason for the color. ஸோ உங்க ஹஸ்பண்ட் பார்த்து வந்து அவங்க வந்து அந்த கலர் அங்கே வரல. ஸோ he's saying probably perhaps Frapp Pandolf chance to say. ஸோ அந்த Frapp Pandolfன்ற அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து சொல்லியிருக்கலாம், her mantle laps over my lady's wrist too much. ஸோ அந்த பெயிண்டர் வந்து ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் அடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கெஸ் பண்றாரு. அந்த டியூக் வந்து கெஸ் பண்றாரு. அது என்ன கெஸ்னா, அவங்க அந்த மேண்டில்ன்ற வேர்ட் தான் இங்க கீ, MANTLE. ஸோ மேண்டில் மீன்ஸ் த கிளாத் விச் இஸ் worn over a queen's dress. ஸோ அவங்க குயின் மேலே போடுற அந்த ஒரு ட்ரெஸ் வந்து அவங்க ரிஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப அழுத்தும் போது, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மென்மையானவங்களா இருக்கிறதுனால அது கூட ரொம்ப ஹெவியா இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் அடிச்சதுனால அவங்க கண்ணத்துல வந்து சின்னதா வைக்கப்பட்டு ஒரு ஜாயஸ் ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீஸ் கெஸிங், த டியூக் இஸ் கெஸிங். ஸோ இஸ் இட் கிளியர் மா? ஷல் ஐ கண்டினியூ? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So our paint must never hope to reproduce the faint half flesh that dies along her throat. Okay. Or paint means the art. பெயிண்ட்னு சொன்னா அந்த பெயிண்ட் மட்டும் இல்ல, ஆர்ட்டையே குறிக்குது. பெயிண்ட்ன்ற வார்த்தை வந்து இங்க ஆர்ட்டையே குறிக்குது. must never hope to reproduce the faint half flesh that dies along the throat. So he is saying she was even more prettier, her color was even more better really. Okay, so in reality, so இந்த பெயிண்டிங்கை பார்க்கும்பொழுது இதுல ஒருவேளை அந்த அவங்களுடைய அந்த எமோஷன், அந்த கலர் வந்து ரியாலிட்டியோட கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்குன்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன்னு சொல்றேன். பெயிண்ட் ஆர்ட்டால வந்து அவங்களுடைய பியூட்டியை கேப்சர் பண்ண முடியலையோ அப்படின்னு ஒரு சின்ன சந்தேகம் எனக்கு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றேன். ஸோ இப்போ நீங்க பாக்குறது வந்து எப்பவுமே சொல்றேன் இல்லையா, ஆர்ட் இஸ் ட்வைஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி. ஸோ ரியாலிட்டியில ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதை வந்து மைண்ட்ல கன்சீவ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஆர்ட்டா மாத்துறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு போயமா இருந்தாலும் அப்படிதான், இல்லை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்க செஞ்சாலும் அப்படிதான், ஸோ பெயிண்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு ஃபில்மா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே அப்படித்தானே. ஸோ முதல்ல ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம், ஒரு இமேஜ் நம்ம பார்க்குறோம், அதை பார்த்து மைண்ட்ல கன்சீவ் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி வரைகிறோம். ஸோ அப்படி வரையும் போது அந்த ரியாலிட்டியோடைய எக்ஸாக்டா அது வராது. ஸோ இதில் பி சம் லாஸ் ஆர் சம் லாஸ் இன் டிரான்ஸ்லேஷன் பேஸ். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன லாஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒருவேளை அது மிஸ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு இன்னொரு கெஸ்ஸும் இஸ் ட்ரைங் டு hint. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. So probably இந்த Frab Pandolfோட கமெண்ட் கேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிரிப்புமே, கொஞ்சம் வந்து நம்ம கணத்துல கலர் வர மாதிரி லைட்டா சிரிப்புமே, அது வந்து courtesy. So what is the meaning of the word courtesy? ஒரு சின்ன மேனர்ஸ். ஓகே, ஒருத்தர் ஜோக் அடிச்சா நம்ம சிரிக்கிறோம், தெரியாதவங்க அடிச்சா கூட சிரிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அந்த ஜோக்கை கேட்டு ஒரு மேனர்ஸ்க்காக, ஒரு courtesyக்காக கூட அவங்க வந்து சின்னதா சிரிச்சிருக்கலாம். அது வந்து கலர் வந்து அங்க கொடுத்துருக்கலாம். The spot of joy. Spot of joy ன்னு சொன்னா அந்த கலர் தான் சொல்றாங்க. Now he is going on to describe his wife. Okay, அந்த wife வந்து எப்படி இருந்தாங்க, ஏன்னா இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது, because she is no more alive, she is dead. ஸோ இப்போ அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்றத பத்தி ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாரு. She had a heart, how shall I say? She had a heart, how shall I say? அவங்களுடைய மனம் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாரு. Too soon made glad. Okay, what is the meaning of the word glad? I think we every day we come across this word glad, right? What is the meaning of the word glad? Could someone tell me? So now he says, too soon made glad. Her heart was very childish. Yeah, her heart was very childish, and she was too soon made glad. ஈஸியா சந்தோஷப்படுவாங்க. சில பேரை வந்து நம்ம சந்தோஷப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். You cannot make people glad easily. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்தா கூட அவங்க முகத்துல வந்து ஒரு வராது, இல்ல ஒரு சந்தோஷம் வராது. ஆனா சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதா ஒரு பூ கொடுத்தா அவங்க முகத்துல சந்தோஷம். That is the character of people. Okay, so this queen, this duchess, அவங்க கேரக்டர் எப்படின்னா சின்ன விஷயத்துக்கு கூட அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க. Made glad. Too easily impressed. அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. Okay, you don't have to say do a lot of things to impress that queen, but you can easily impress her. So I think the words are very too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. So அவங்க எது பார்த்தாலுமே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், சுத்தி எங்க பார்த்தாலுமே அவங்களுக்கு she likes it. Okay, she's a very jovial person. Okay, so jovialனா தெரியும் இல்லையா, எல்லாருக்கிட்டையுமே ஜனரஞ்சகமா பழகக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். She's a very jovial person, and she easily is impressed. ஸோ ஈஸியா வந்து அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். ஷீ இஸ் மேட் கிளாட் ஈஸிலி. ஸோ இதான் அந்த இப்போ நம்ம பார்த்ததுல முக்கியமான வந்து விஷயம் என்னன்னா, அந்த குவீனுடைய கேரக்டர் பத்தி அவர் சொல்றாரு. ஷீ இஸ் ஈஸிலி இம்ப்ரெஸ்ட், மேட் டூ சூன் கிளாட். ஓகே, ஸோ ஷீ லைக் வாட் எவர் ஷீ லுக் டவுன். அவங்களுக்கு வந்து எதை பார்த்தாலுமே அவங்களுக்கு பிடிக்கும், சின்ன விஷயத்துக்கு கூட அவங்க ரசிப்பாங்க. அண்ட் ஹர் லுக்ஸ் வெண்ட் எவ்ரிவேர். ஸோ அவங்க பார்வை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகுது. ஷீ ஜஸ்ட் யூஸ் டு சி எவ்ரிவேர். சார் இட் வாஸ் ஆல் ஒன். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் வந்து ஒண்ணுதான் சொல்றாரு. அடுத்து ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்க போறாரு, அந்த விஷயம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் சொல்றாரு. சார் இட் வாஸ் ஆல் ஒன். அந்த இடத்துல TWAS போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா, போயம்ல பாருங்க. சார் வாஸ் TWAS. ஸோ TWASனா அது வந்து இட் வாஸ். ஓகே, இட் வாஸ். ஸோ அதுதான் வந்து அங்க எலிடாய் வாஸ்னு வந்துருக்கு. ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் சம் அதர் வேர்ட், இட் இஸ் ஜஸ்ட் இட் வாஸ். இட் வாஸ்ன்ற வேர்ட் தான் அது. So please make a note of it. My favor at her breast. Okay, so my favor at her breast. So இப்போ நான் ஹஸ்பண்ட் அவங்களுக்கு நான் ஒரு ஃபேவர் பண்ணாலும், ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தாலும், நெக்ஸ்ட் the dropping of the daylight in the west. So dropping of the daylight in the westனா சூரியன் மறையிறது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் போடுறாரு, அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒண்ணுன்னு சொல்றாரு. எதெல்லாம் ஒண்ணுன்றது அடுத்து லிஸ்ட் போட்டு சொல்றாரு.
ஃபர்ஸ்ட் மை ஃபேவர் அட் ஹர் பிரெஸ்ட். ஓகே, என்னுடைய ஃபேவர். ஸோ நான் வந்து அவங்களுக்கு செய்யற ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறதோ இல்லை அவங்களை ஹாப்பியா வச்சுக்கிறதோ, ஸோ அது ஒன்று. த டிராப்பிங் ஆஃப் த டே லைட் இன் த வெஸ்ட், சூரியன் மறையிறது, அதுவும் அவங்களுக்கு ஒன்று தான். The bow of cherries, some officious fool broke in the orchard for her. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அரண்மனையில வந்து அந்த விகட கவிலாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த ஜெஸ்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல, கோர்ட் ஜெஸ்டர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் யாராவது ஒருத்தர் வந்து குவீனுக்கு ஒரு கிஃப்டா ஒரு போ ஆஃப் செரிஸ், செரிஸ்னா செரி ஃப்ரூட், போன்னு சொன்னா ஒரு கிளை. ஸோ ஒரு குரூப்பா இருக்க ஒரு செரி ஃப்ரூட் இருக்கும்போது ஒரு கிளையே யாராவது ஒரு ஃபூல், ஏதாவது அந்த அஃபீஷியல்ஸ் ஃபூல்னா அந்த அரண்மனையில ராயல் ஃபூல் யாராவது அங்கே ஒர்க் பண்றக்கூடிய அந்த ஃபூல், அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய கோர்ட் ஜெஸ்டர்ஸோ இல்லை விகடகவி யாராவதோ, ஸோ அவங்க ஆர்ச்சர்ட், அவங்க தோப்புல இருந்து பறிச்சுட்டு வந்து கொடுத்த அந்த செரி போ, அது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஒண்ணுதான். அப்ப வந்து என்னென்ன விஷயம் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. மை ஃபேவர், அடுத்தது டிராப்பிங் ஆஃப் த டே லைட், தேர்ட் வந்து த போ ஆஃப் செரிஸ். ஸோ இது மூணுமே அவங்களுக்கு ஒண்ணுதான். The white mule she rode with around the terrace. White mule. So what is the meaning of the word mule? White, we know. What is the meaning of the word mule? Could someone tell me? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மியூல்ன்ற வார்த்தை? It may be a horse, sir. Yes, something like a horse, but you know, it's a little horse, let us say. It's not a very big horse, but it is a small horse. Sometimes, you know, they use it to address a small donkey also. Something like, you know, a cross between a horse or a donkey, a mule, a little one. The white mule, she rode with around the terrace. So she had a pet animal, okay? So usually we have a dog or something as a pet, but she has a mule, a little horse, okay? And then she rode with round the terrace. So she used to play with that mule. She used to ride around that mule. So for all, her reaction was the same. All and each would draw from her alike the approving speech. So எல்லா விஷயங்களும் இப்போ ஒரு லிஸ்ட் போட்டார்ல, என்ன லிஸ்ட் போட்டார் சொல்லுங்க? His favor, breast. Okay, his favor, அவங்க ஹஸ்பண்ட் உடைய ஃபேவர். ரெண்டாவது Dropping of the Dropping of the daylight. dropping of the daylight in the west. Very good. Third, And bow and cherries. a bow of cherries which is brought by the fool, officious fool. One finally, what is it? white mule she rode by the White round mule, sir. Yes, terrace. finally it is the white mule that which she had. Okay, so அந்த நாலு விஷயம், அதாவது அவங்க ஹஸ்பண்ட் உடைய ஃபேவர் வந்து யூஸ்வலா வந்து பெருசா நினைக்கணும் அப்படின்றது அவங்க ஹஸ்பண்ட் உடைய இன்டென்ஷன் நமக்கு புரியுது. ஆனா அவங்க வந்து இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த போவா இருக்கட்டும், இல்ல சன் செட்டா இருக்கட்டும், இல்ல அந்த மியூலா இருக்கட்டும், ஸோ அதுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கும் கொடுக்குறாங்கன்னு ஒரு ஃபீல் பண்றேன். தட்ஸ் வாட் இஸ் சேயிங். ஓகே, ஸோ ஷீ இஸ் ட்ரீட்டிங் எவ்ரிதிங் த சேம். அவங்க பார்வை வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இவருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்ற ஒரு சின்ன அவருக்கு ஒரு மன வருத்தம் இருக்குதுன்றது நீங்க நல்லா தெளிவா இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஓகே, ஹி இஸ் நாட் வெரி ஹாப்பி அபவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் தட் விச் his wife did not give him. So இப்போ எல்லாருக்குமே எல்லா ஹஸ்பண்ட்ஸும் பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா they want importance from their wives. ஸோ இங்க வந்து இந்த ஹஸ்பண்ட், இந்த டியூக் வந்து என் ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அப்படிங்கிறது he strongly established. Okay, so that's what we understand. So next line. Excuse me, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am, please. Sir, the line, sir, it was all one, my favor at her breast. Here, the word sir is refers to whom, sir? He's referring to the stranger, the one who is listening, right? Oh, okay. We do not know who the stranger is. அது பின்னாடி ரிவீல் ஆகுது, but we do not know him yet. So as I told you, there is one silent listener, the guest, the stranger. We do not know where he has come from. So அவர்கிட்ட தான் இது முதல்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கு. Yes, sir. Okay, sir. Clear? பட் ஒரு டியூக்கே வந்து சார் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அவர் ஒரு டிக்னிஃபைட் பர்சனாலிட்டியா இல்லம்மா, இந்த சார் வந்து அங்க மேல கூட வந்திருக்கு பாருங்களேன். I think 1 2 இந்த லைன் பாருங்களேன். Are you turned and asked this, sir? It was not her husband's presence only. எஸ் 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 So ஆக்சுவலா வந்துட்டு இப்போ நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ற அந்த சாருக்கும் அங்க யூஸ் பண்ற சாருக்கும், ஸோ இப்போ இங்க வந்து இவர் he is treating him with respect. Okay, though he is a duke, he is treating this person with respect. அதுக்கும் பின்னாடி நீங்க கேட்குற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இருக்கு. ஏன் வந்து அவரை வந்து இவ்வளவு நல்லா ட்ரீட் பண்றாரு, ஒரு டியூக் வந்து ஏன் அவரை வந்து ஒரு சார்னு சொல்றாரு அப்படின்றதுக்கு பின்னாடி ஆன்சர் இருக்கு. So once we complete the poem, you will know why he is addressing him, why he is giving him so much of importance.
ஏன்னா அந்த poem உடைய எண்ட்ல வந்து ஒரு மேஜரான ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. You will know then why he is addressing him as sir, why he is respecting him so much. That's a very good question actually. Okay, Uma, is it clear? Shall we proceed? Yes, sir, it's clear. Okay, Ma, I'll tell you towards the end of the poem why he is addressing or giving too much of importance to this stranger. I'll tell you towards the end. There is a twist. Okay, sir. Okay. So and all each would draw from her alike the approving speech. She would approve of all these things. We saw a list of things, and the woman, that is the duke's wife, would approve of all these things just the same. எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் அவங்க ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்க கொடுக்கலங்கிறது அவர் மென்ஷனிங். ஆர் பிளஷ் அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளஷ்ன்னு சொன்னாலே அந்த கண்ணத்துல அந்த கலர் மாறுறது தான் வெக்கப்படுறது. ஆர் ஷி வுட் பிளஷ் அட்லீஸ்ட், அவர் வெக்கப்படுறதுனால வரலாம், இல்லை வந்து ஹாப்பினஸ்னால வரலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிளஷ் வரலாம், இல்லை ஒரு அப்ரூவிங் ஸ்பீச் கொடுக்கலாம். இட்ஸ் ஆல் த சேம். அவருக்கு மட்டும் தனியா எதுவும் ஸ்பெஷலா அவங்க இது பண்ணலாம். ஆல் த சேம். ஷி தேங்க் மென் குட். ஷி தேங்க் மென். எல்லாருக்குமே அவங்க கர்டியஸா தேங்க் பண்ணுவாங்க. ஏற்கனவே ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா, கர்டசின்னு சொல்லி. So I think earlier they mentioned the word courtesy, right? Courtesy ன்னு ஒரு வேர்ட் வந்து எங்கன்னு பாருங்க, முன்னாடி வந்தது. Courtesy, she thought, and course enough. Yes. So ஒரு courtesy ன்னு சொன்னாலே ஒரு manners தான். saying please ஓ இல்ல வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றதோ இல்ல ப்ளீஸ் சொல்றதோ சாரி சொல்றதோ அது வந்து it is a courtesy. So thank ன்னு சொன்னாலே தேங்க் பண்றது ஒரு courtesy தான். அவங்க வந்து she thanked men good. So அவங்க வந்து she was a very courteous woman, but thanked somehow I know not how. So அவங்க அந்த she thanked men but thanked somehow I know not how. ஆனா அவங்க எப்படி தேங்க் பண்றாங்கன்றது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு தெளிவா தெரியுது he was having a lot of suspicion on his wife. wife மேல நிறைய suspicion இருந்திருக்கு. he thanked men good but thanked somehow I know not how. ஸோ வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்துட்டு எல்லா மென்னுமே ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றாங்க. தேங்க்ஸ் தெம் பட் தேங்க் somehow I know not how. எனக்கு வந்து தெரியல, எப்படி வந்து அவங்களுக்கு தேங்க் பண்றாங்கன்றது எனக்கு தெரியலன்னு சொல்றாங்க. ஸோ he just continues. Now இப்போ இது வரைக்கும் அந்த டியூக்குடைய கேரக்டர் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கர்டியஸா ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிளசண்டா ஒரு நல்லவரா தெரிஞ்சது. பட் ஸ்லோலி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் a twist. ஸோ அவருடைய ரியல் கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறது இதுக்கப்புறமா தான் நமக்கு தெரிய வருது. ஸோ ஒய்ஃப் மேல சந்தேகப்பட்டிருக்காரு, தெளிவா தெரியுது. as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. ஸோ மேரேஜ் பண்ணது மூலமா he has given her entire kingdom. ஸோ 900 years அவருடைய கிங்டம் வந்து அந்த 900 years ஒரு பேர் வந்து அந்த டச்சஸ்க்கு கொடுத்துருக்காரு. அந்த கிங்டமோட ஜாயின் பண்றதுக்காக அந்த என்டையர் கிங்டமே வந்து அவளுக்கு நான் பரிசா கொடுத்துருக்கேன். எப்படின்னா என்னுடைய மேரேஜ் மூலமா. ஆனா அவளுக்கு அவ்வளோ பெரிய பரிசும் மற்ற எல்லா விஷயமும் சின்ன விஷயம், யாரோ ஒரு ஃபூல் கொடுக்குற ஒரு தெரி போவோ இல்ல வந்து ஒரு சின்ன ஹால்ஸோ எல்லாமே ஒன்னா ட்ரீட் பண்றா. நான் வந்து ஐ அம் வெரி எஸ் மியூட் பண்ண சொல்லுங்க சார், டிஸ்டர்பா இருக்கு, உங்களோட வாய்ஸ் கிளியரா கேட்க மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம் ஐ மியூட் எவரிபடி. அண்ட் வீடியோவும் கிளியர் இது மியூட் பண்ண சொல்லுங்க சார். இப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையா? இவங்க யாரோ ஒருத்தங்க ஓப்போ அவங்க வந்து வச்சுட்டே இருக்காங்க சார், வீடியோ பாருங்க. ஓப்போ A1K யாருங்க கொஞ்சம் சைலண்டா இருக்க முடியுமான்னு பாருங்க. இப்போ ஓகே இல்லம்மா, அமைதியா இருக்காங்களா? ஓகே சார், தேங்க் யூ. ஓகேம்மா, இப்போ யாரு இந்த இன்னொருத்தர் வந்திருக்கீங்க? மேரி யாரு? அந்திரியா மாதிரி. அந்திரியா மேரி கள்ளக்குறிச்சி. Okay, I think it is almost time, so we'll stop here. I think you have to go to your next class. Okay, I'll just summarize the last few lines. So the king was not very happy because this lady did not respect the honor which he has bestowed upon her. இவர் கொடுத்த அந்த மரியாதையை வந்து அவங்க காப்பாத்திக்கல அப்படின்னு சொல்றாரு.
அவர் வந்து இவரையும் ஒன்னா தான் ட்ரீட் பண்ணாங்க, மற்ற சின்ன சின்ன அற்ப விஷயங்களையும் ஒன்னா தான் ட்ரீட் பண்ணாங்க. என்னுடைய என்டையர் 900 years கிஃப்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன், என்டையர் கிங்டம் உடைய கிஃப்ட்டை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், அவங்க ராணி ஆக்கியிருக்கேன், டச்சஸ் ஆக்கியிருக்கேன், அது கூட அவங்க பெருசா ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஐ திங்க் வில் ஸ்டாப் ஹியர். So good afternoon. I welcome you all to my class on Victorian literature. So in the previous class, we were discussing this poem, My Last Duchess by Robert Browning. So we have completed almost the half of the poem. So we are ready to do the remaining part. So for the benefit of those who did not attend the previous class of mine, I'll just do a short recap of the lines we did in the previous class. So listen carefully. So the painting which the Duke is describing was done by a man called Fra Pandolf. So அந்த பெயிண்டிங், அந்த டச்சஸ் உடைய பெயிண்டிங் வரைஞ்சது யாருன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா Fra Pandolf அப்படிங்கிற ஒரு ஓவியர் வரைஞ்சிருக்காரு. His hands work busily a day and there she stands. ஸோ அவர் ஒரு நாள் முழுக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிஸியா ஒர்க் பண்ணி he produced that painting. Will you please sit and look at her? Now he is addressing the listener on the opposite side. Okay, now we do not know who the listener is. So down the poem, he will be revealed as a stranger. The Duke is talking to a stranger. So will you please sit and look at her? He is inviting that stranger who has come to his palace. இப்போ அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து இவருடைய பேலஸ்க்கு வந்திருக்காங்க, இந்த டியூக் உடைய பேலஸ்க்கு. ஸோ அவர் வந்து இன்வைட் பண்றாரு, ப்ளீஸ் டேக் எ சீட் அண்ட் அப்சர்வ் திஸ் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்றாரு. Will you please sit and look at her? I said Fra Pandolf by design. I mentioned the name of Fra Pandolf deliberately. By design means deliberately. வேணும்ட்டே சொன்னேன்னு சொல்றாரு. Because for never read strangers like you that pictured countenance. So pictured countenance, the word countenance here means face. For strangers like you that pictured countenance. So புதுசா வர strangers யாருக்குமே அந்த பிக்சருக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த ஒரு சீக்ரெட் தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. So what is that secret? The depth and passion of its earnest glance. அந்த பெயிண்டிங்ல வந்து அந்த டச்சஸ், அந்த அவருடைய ப்ரீவியஸ் ஒய்ஃப், இப்போ அவங்க இல்லை, பட் அவங்க ப்ரீவியஸ் ஒய்ஃப் கொடுத்த அந்த ஒரு கிளான்ஸ், ஒரு லுக் வந்து இட் இஸ் so beautiful that people wonder. So what made this painting possible? Why did that lady give such a look, such a wonderful, beautiful look for the painter? So அதுதான் எல்லாருடைய கேள்வியாகவும் இருக்குது. Okay, so what is it? Because people always ask me, because I will be the person who opens the curtain. I'll be the person to open the curtain for the viewers. So இங்க யாராவது கெஸ்ட் வரும்போது நான் மட்டும் தான் அந்த பெயிண்டிங் வந்து அவங்களுக்கு ரிவீல் பண்ணுவேன். So people do not know how the painting was made so beautifully, the depth and passion of its earnest glance. ஸோ அந்த பெயிண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டெப்த் அண்ட் பேஷன், எமோஷன் ஆஃப் இட்ஸ் earnest glance. ஸோ கிளான்ஸ்ன்னு சொன்னா ரொம்ப ஒரு அந்த லுக், அந்த லேடி அவங்க கொடுக்குற அந்த லுக், ஸோ அந்த லுக் வந்து ரொம்ப அழகா கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் so deep. So as I told you, art has depth. Okay, in the previous class I was telling you about the difference between 2-dimensional art and 3-dimensional art. ஸோ இப்போ 3D ஆர்ட்லாம் இருக்கு. நமக்கு வந்து 3D ஃபிலிம் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த ஸ்க்ரீன்ல ஒரு டெப்த் இருக்கும். ஜஸ்ட் 2-dimensional வெறும் ஸ்க்ரீன் மட்டும் தெரியாம அந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ள ஒரு டெப்த் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆழமா ஏதோ வந்து நம்ம ரியலிஸ்டிக்கா பாக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் 3D எஃபெக்ட். ஸோ அதுதான் வந்து பெயிண்டிங்லயும் கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. கிரேட் ஆர்டிஸ்டுடைய பெயிண்டிங்லாம் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பெயிண்டிங்லேயே வந்து ஒரு 2-dimensional தான், ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் தான், பட் அதுல வந்து அவங்க ஒரு டெப்த்தை கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பெயிண்டிங்ல, இந்த டச்சஸோட பெயிண்டிங்ல ஒரு டெப்த் இருக்கு. ஓகே, ஸோ the next question that the guests would usually ask is how such a glance came there. ஸோ அந்த ஒரு லுக் எப்படி வந்தது அந்த டச்சஸ்க்குன்னு கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ஆஸ்க்னு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து முதல்ல கேட்குற ஆள் வந்து நீங்க இல்லை, நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ஷி காட் தட் லுக், எதனால அவங்களுக்கு அந்த லுக் வந்திருக்கு அப்படின்றத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொல்றாரு. இட் வாஸ் நாட் ஹர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஒன்லி. உங்க ஹஸ்பண்டோடைய பிரசன்ஸ் வந்து நிச்சயமா அதுக்கு ரீசன் இல்லைன்னு சொல்றாரு. ஸோ ஐ டோல்ட் யூ இன் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ், the husband, that is the Duke, was not happy with his wife. There is some problem, there is some element of doubt. So he says, என்ன பார்த்து எனக்காக வந்து அவங்க அந்த லுக் கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து வேற ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கும்னு சொல்றாரு. ஸோ he is saying it was not her husband's presence only called the spot of joy into the duchess's cheek. ஓகே, ஸோ அவங்க ஸ்கின்ல வந்து அவங்களுடைய ஃபேஸ்ல ஒரு சின்ன கலர் இருக்கு. அந்த சீக்ல வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு சின்னதாக வெக்கப்பட்ட மாதிரியோ இல்லை வந்து சந்தோஷப்பட்ட மாதிரி ஒரு சின்ன கலர் இருக்கு. பிகாஸ் as I told you, people who are very fair, their skins turn color when they get angry or when they are extremely embarrassed or when they are extremely happy. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்கின்ல ஒரு கலர் வரும். ஸோ அந்த பெயிண்டிங்ல வந்து அவங்க சின்னதாக ஒரு ஏதோ ஒரு
ஹாப்பினஸோ இல்லை வந்து ஒரு வெக்கப்படுற மாதிரியோ ஒரு சின்ன கலர் வந்து அந்த லேடியோடைய சீக்ல இருக்கு, அந்த டச்சஸோடைய சீக்ல இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன ரீசன் தான் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாரு ஐ எம் நாட் த ரீசன். நான் வந்து அதுக்கு அந்த கலர் வந்ததுக்கான ரீசன் வந்து நான் கிடையாதுன்னு சொல்றாரு. ஸோ அது என்னவா இருக்குன்றது வந்து ஒரு கெஸ் பண்றாரு. பர்ஹாப்ஸ்னா என்ன, ப்ராபப்ளி நடந்திருக்கலாம், ஒன்லி கெஸ் தான். பர்ஹாப்ஸ்ன்னு சொன்னா ப்ராபப்ளி, மேபி அந்த மாதிரி மீனிங்ல. ஃப்ரா பாண்டால்ஃப் சான்ஸ் டு சே, ஓகே, ப்ராபப்ளி ஃப்ரா பாண்டால்ஃப் வந்து சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னன்னா ஹர் மேண்டில் லேப்ஸ் ஓவர் மை லேடிஸ் ரிஸ்ட் டூ மச். ஸோ அந்த மேண்டில்னு சொன்னா அவங்க மேல கவர் பண்றதுக்காக போடுற ஷால் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாத் தான். ஸோ அந்த பெயிண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஃப்ரா பாண்டால்ஃப் வந்து ஒரு கமெண்ட் அடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு கெஸ் பண்றாரு. என்ன கமெண்ட்னா, உங்க கையில வந்து அந்த ஷால் படும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட்டா இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கமெண்ட் வந்து அந்த பெயிண்டர் வந்து பண்ணிருக்கலாம்னு ஃபீல் சொல்றாரு. அந்த ஷாலுடைய வெயிட் கூட நீங்க தாங்க முடியாத அளவுக்கு மென்மையானவங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன கமெண்ட் வந்து அந்த பெயிண்டர் வந்து பாஸ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு இந்த டியூக் வந்து கெஸ் பண்றாரு. தட் இஸ் வாட் இஸ் கெஸிங். ஸோ இப்போ இன்னொரு விஷயமா கெஸ் பண்றாரு, அது ஒரு ரீசன். ஓகே, சரி, வேற என்ன சொல்லியிருக்கலாம்? ஃப்ரா பாண்டால்ஃப் வேற என்ன சொல்லியிருந்தா அந்த லேடியோடைய ஸ்கின்ல அந்த கலர் வந்திருக்கும். இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன சொல்றாருன்னா, பெயிண்ட் மஸ்ட் நெவர் ஹோப் டு ரீப்ரொடியூஸ் த ஃபெயிண்ட் ஹாஃப் ஃபிளஷ் த டைஸ் லாங்கர். ஸோ என்னுடைய பெயிண்ட் வந்து உங்களுடைய கலரை வந்து கேப்சர் பண்ண முடியல. யூ ஆர் சோ பிரெட்டி, யூ ஆர் சோ பியூட்டிஃபுல் தட் யூ நோ த பெயிண்ட், மை ஆர்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு கேப்சர் யுவர் கலர். ஓகே, யுவர் ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் யுவர் கலர்ஸ் அண்ட் நாட் ஏபிள் டு கேப்சர் தட் பியூட்டி. ஸோ அது வந்து ரெண்டு விஷயம். அதாவது அந்த டச்சஸை ஸ்மைல் பண்ண வைக்கிற மாதிரி அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னு அந்த டியூக் கெஸ் பண்றாரு. ஒன்று வந்து என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ராபப்ளி நீங்க போட்டிருக்க ஷாலுடைய வெயிட் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கிறதுனால உங்களால தாங்க முடியலையோ அப்படின்னு ஒரு சின்ன கமெண்ட் பாஸ் பண்ணிருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டாவது, உங்களுடைய பியூட்டியை வந்து என்னுடைய ஆர்ட்டால கேப்சர் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டு விஷயம் சொன்னதுனால அந்த லேடி பிளஷ் பண்ணிருக்கலாம், ஒரு சின்னதா ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிருக்கலாம். அதை தான் வந்து அந்த பியூட்டி, அந்த கலர் தான் வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து கேப்சர் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அந்த டியூக் வந்து கெஸ் பண்ணி அந்த சைலண்ட் லிசனரான அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்ட சொல்றாங்க. தட்ஸ் வாட் ஹி இஸ் சேயிங். ஓகே, ஸோ நவ் such stuff was courtesy. So courtesy ன்னு சொன்னா ஒரு மரியாதைக்காக சொல்லியிருக்கலாம், she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. ஸோ அந்த சின்ன ஒரு கர்டசிக்காக அவன் சொன்ன விஷயத்த கூட அவங்க வந்து ஜாலியா எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அதுக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நவ் he is going to describe about the heart of the lady. ஸோ அவங்க வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு லேடியா இருந்தாங்கன்றது வந்து அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ண போறாரு. she had a heart, how shall I say, too soon made glad. ஸோ அவங்க ஹார்ட் வந்து ஈஸியா ரொம்ப சந்தோஷப்படும். ஸோ அவங்க வந்து பெரிய விஷயம் சின்ன விஷயம்லாம் அவங்க வந்து நிறைய பிரிக்காம எல்லா விஷயத்துக்கும் சேர்த்து பொதுவாக வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அவங்களுடைய ஹார்ட் விச் இஸ் டூ சூன் மேட் கிளாட். கிளாட்னா ஹாப்பினஸ். ஓகே, ஸோ டூ ஈஸிலி இம்ப்ரெஸ். ஸோ அந்த லேடி வந்து யார் வேணா ஈஸியாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாரு. ஷி லைக் வாட் எவர் ஷி லுக்ட் ஆன் அண்ட் லுக்ஸ் வென்ட் எவ்ரிவேர். அவங்களுக்கு பார்த்தது எல்லாமே பிடிச்சது. ஷி ஸ்டார்டட் லுக் எவ்ரிவேர், ஹர் ஐஸ் வென்ட் எவ்ரிவேர். அவங்க வந்து எல்லா இடத்துலையுமே எல்லாமே அவங்க அப்சர்வ் பண்ணாங்க. ஷி லைக் எவ்ரிதிங். ஸோ சின்ன சின்ன விஷயத்துல இருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க. ஷி வாஸ் கிவிங் த சேம் ரியாக்ஷன் டு ஃபார் எவ்ரிதிங். தட் இஸ் வாட் த ஹஸ்பண்ட் இஸ் சேயிங், தட் டியூக் இஸ் சேயிங். சார், இட் வாஸ் ஆல் ஒன். ஸோ எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒன்று தான். ஸோ அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறாரு. என்னன்னு பாருங்க, மை ஃபேவர் அட் ஹர் பிரெஸ்ட். ஸோ நான் வந்து அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு கொடுக்கக்கூடிய கிஃப்ட்ஸோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கிஃப்டோ இல்லை அவங்களை ஹாப்பியா வச்சுக்கிற ட்ரை பண்ற சில விஷயங்களோ, ஸோ அது எல்லாமே வந்து அவங்க ஒரே மாதிரி தான் பார்த்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஒன்று சொல்றாங்க, மை ஃபேவர் அட் த பெஸ்ட். ரெண்டாவது, த டிராப்பிங் ஆஃப் த டே லைட் இன் த வெஸ்ட். ஸோ சன் செட் ஆகிற அந்த பியூட்டி அதுவும். தேர்ட், த போ ஆஃப் செரி சம் அஃபிஷியஸ் ஃபூல் ப்ரோக் இன் த ஆர்ச்சர்ட் ஃபார் ஹர். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து யாரோ ஒரு கிஃப்டா கொடுத்த ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் செரி ஃப்ரூட்ஸ், ஸோ அது பிளஸ் த ஒயிட் மியூல் ஷி ரோட் வித் ரவுண்ட் த டெரஸ். ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஒரு சின்னதா ஒரு மியூல் வச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் த மியூல் இஸ் a cross between a horse and a donkey. It is a small animal which people used to pet. ஸோ வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு அனிமல் தான். ஸோ இவங்க அந்த குவீனுக்கு வந்து அந்த ஒரு அனிமல் இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து அவங்க she used to ride on the terrace. மொட்டை மாடியில் வந்து அவங்க சும்மா அந்த ஹார்ஸ் வச்சுக்கிட்டு she used to spend time. ஸோ இப்போ இந்த எல்லா விஷயமுமே அவங்களுக்கு ஒன்று தான். அவங்க ஹஸ்பண்டுடைய ஃபேவரும் சரி, இல்லை வந்து ஒரு ஃபூல் கொடுக்குற ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் செரியும் சரி, இல்லை அந்த மியூலும் சரி, அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒன்று தான். ஸோ நத்திங் எக்ஸைட் சார். இப்போ ஹஸ்பண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ராவான ஒரு சின்ன இதுவும் அவங்களுக்கு கிடையாது. எவ்ரிதிங் ஷி ட்ரீட்ஸ் த சேம். அதனால தான் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கல. தட்ஸ் வாட் ஹி இஸ் சேயிங். Okay, and all and each would draw from her alike the approving speech. Okay,
ஸோ எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரே மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் தான் வரும், ஆர் பிளஷ், ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் வரும். அதுதான் she thanked men good but thanked somehow I not now. ஸோ இது இந்த 2 லைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லைன்ஸ் பாருங்க. she thanked men good but thanked somehow I know not how. ஸோ அவங்க வந்து அந்த யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபேவர் பண்றாங்களோ எல்லாருமே தேங்க் பண்ணாங்க, எல்லாம் எஸ்பெஷலி மென். விமன் அவங்க சொல்லல. இஸ் சேயிங் men, she thanked men, all of them, she thanked them good but I do not know how. ஆனா எப்படி அந்த மென்க்கு அவங்க தேங்க் பண்ணாங்கன்றது எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா, அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த டியூக்கு வந்து அவங்க ஒய்ஃப் மேல ஒரு சந்தேகம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. இப்போ அவங்க உயிரோடு இல்லை, பாஸ்ட். ஸோ இப்போ இங்க வந்து அவருக்கு வந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, ஒரு சின்ன நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன டவுட் இருந்திருக்கு. அவங்க ஹஸ்பண்ட் மேல ஒரு சின்ன ஒய்ஃப் மேல ஒரு சின்ன டவுட் இருந்திருக்கு. பிகாஸ் she thanked men good but thanked somehow I know not how. So she used to thank people, especially men. She used to thank them good but thank somehow I know not how. எப்படி தேங்க் பண்ணாருன்னு நமக்கு தெரியல அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு. Okay, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. So I think you have to mute your microphones. I'm getting some disturbances. Okay, I've muted all your microphones, so please cooperate with me. I'll just let you speak when I complete the poem. Okay, so kindly listen. So she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. So previously he said, my wife, my duchess, she used to treat all the gifts the same. So he gave a list. Okay, even if the husband is giving some favor, for her it was just another gift. So தனித்துவமா அதுக்கு எதுவும் இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் கொடுக்கல. So let it be the gift from a fool, or let it be the small mule which she placed. Everything is all the same for her. She also thanked men. I do not know how she thanked them. That is the element of doubt in the mind of a husband. Okay, so we understand that. So now he's going on to say that for her, the 900-year-old kingdom which have given to her by marrying her. So he has made her the queen of a 900-year-old kingdom by marrying her. So therefore, the 900-year-old kingdom is a gift from the husband, that is the duke, to the duchess. So அந்த இவருடைய அந்த 900 years பாரம்பரியத்தை வந்து நான் பரிசா கொடுத்தேன். ஆனா வந்து அவங்க வந்து அதை மற்ற விஷயங்கள் மாதிரி அதையும் சாதாரணமாக பார்த்தாங்க, எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so who would stoop to blame? I think we stopped here. Yesterday, I think we stopped here. I'll just continue from this. Who would stoop to blame this sort of trifling? Okay, so the next question immediately the listener would have asked them is, next question வந்து அந்த லிசனர் என்ன கேட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ நீங்க ஏன் வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லி அதை மாத்தல, நீங்க ஏன் வந்து அதை அவங்க கிட்ட சொல்லி அதை மாத்த ட்ரை பண்ணல, ஸோ why didn't you tell your wife to take you seriously அப்படின்னு அந்த கேள்வி வந்து லிசனர் வந்து கேட்டிருந்தா என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாரோ அதுதான் இங்க இருக்குது. பட் சின்ஸ் இட் இஸ் a dramatic monologue, அந்த லிசனர் கேட்ட கேள்வி வந்து இங்க இடம்பெறல. So it is not mentioned here. So we need to understand that this is a dramatic monologue where only one person speaks. Okay. So he says, who would stoop to blame this sort of trifling? Okay, stoop means bending down. Stoop and sonna bending down artham. So who would come down from their level? Who would come down from this level to blame this sort of trifling? I think the word blame is very simple to find fault with. குறை கண்டுபிடிக்கிறது. This sort of trifling. In that trifling is a mistake. So I think he says, the Duke says, for my level, from my ego, from my stature as a king, it is too stooping. நான் வந்து கீழே இறங்கி வந்து அவங்க கிட்ட நான் வந்து மாத்த சொல்ற மாதிரி இருக்கும். என்னுடைய லெவல் வந்து ரொம்ப ஹை. ஸோ நான் வந்து ஒரு கிங்கா இருக்கும்போது என்னுடைய ஒய்ஃப் கிட்ட போய் நீ இப்படி இருக்காத அப்படின்னு சொல்றது, இட் வுட் பி ஸ்டூப்பிங்னு சொல்றாரு. என்னுடைய நிலைமையில இருந்து நான் இறங்கி வந்து கேட்கறது எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்றாரு. தட்ஸ் வாட் இஸ் சேயிங். யாருமே அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு இப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இந்த டியூக்கை பத்தி நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு. என்னன்னா, he has a doubt on his wife. ஸோ ஒரு சந்தேக புத்தி கொண்ட ஒரு கணவராக இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ரெண்டாவது இப்போ ரொம்ப நல்லா தெரியுது என்னன்னா, he's an egotistic husband. ரொம்ப ஈகோயிஸ்டிக் ஹஸ்பண்ட். ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நிறைய ஒரு ஈகோ இருக்கு. he does not want to stoop to instruct his wife. He says, நான் வந்து அதை இறங்கி சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன். Even had you skill in speech. So even if you had skill in speech ன்னு சொன்னா பேச்சு திறமைன்னு இருக்கும். So sometimes people have skill in speech, sometimes they do not have skill in speech. So அவர் என்ன சொல்றாருன்னா,
எனக்கு பேச்சு திறமை இருந்தா கூட நான் அப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு. ஈவன் இஃப் ஐ ஹேட் த ஸ்கில் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் ஐ வுட் நாட் ஹவ் ட்ரை டு கன்வின்ஸ் மை ஒய்ஃப். ஸோ அவங்க ஒய்ஃபுடைய அவங்களுடைய வேஸ் வந்து இவருக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்றாரு. அப்படியே எனக்கு வந்து பேச்சு திறமை இருந்து அவங்கள மாற்ற வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு பேச்சு திறமை இருந்தாலும் நான் வந்து அதை அலோவ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அது வந்து என்னுடைய லெவல்ல இருந்து கொஞ்சம் இறங்கி தாழ்ந்து போற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ ஈவன் ஹேட் யூ ஸ்கில் இன் ஸ்பீச் which I have not, so I don't have any skill in speaking. He accepts, he confesses. To make your will quite clear to such an one and say, even if I'm having the skill to speak and even if I try to convince her, ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்றாரு. சப்போஸ் நான் அவங்களை கேட்டிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்றாரு. just this or that in you disgust me, here you miss or there exceed the mark. ஸோ என்ன சொல்றாருன்னா சும்மா ஒரு அந்த கொட்டேஷன் மார்க்ல வரது மட்டும் பாருங்க. ஐ திங்க் 3 lines இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஜஸ்ட் திஸ்ல ஆரம்பிச்சு மார்க் வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ யூ வில் குவைட் கிளியர் டு சச் இன் ஒன் அண்ட் சே ஜஸ்ட் திஸ் ஆர் தட் இன் யோர் டிஸ்கஸ் மீ. ஸோ உங்ககிட்ட எனக்கு இந்த விஷயம் பிடிக்கல, ஜஸ்ட் திஸ் ஆர் தட், இது அது, இன் யூ டிஸ்கஸ் மீ. டிஸ்கஸ்ன்னு சொன்னா ஐ டு நாட் லைக், ஐ டு நாட் லைக். டிஸ்கஸ்னா பிடிக்காத ஒரு விஷயம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கலா சொல்றேன். சப்போஸ் என்னுடைய லெவல்ல இருந்து நான் இறங்கி வந்து அவங்க கிட்ட வந்து உங்ககிட்ட இந்த விஷயம் எனக்கு பிடிக்கல, ஸோ நீங்க ஹியர் யூ மிஸ், ஹியர் யூ மிஸ்னா ஹியர் யூ மேக் அ மிஸ்டேக் ஆர் தேர் யூ எக்ஸீட் த மார்க். எக்ஸீட் த மார்க்னா நீ லெவல் தாண்டி போற அப்படின்னு வந்து நான் சொன்னாலும் அதை கேட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அண்ட் இஃப் ஷி லெட் ஹர்செல்ஃப் பி லெசன் சோ நார் பிளெயின்லி செட் ஹர் விட்ஸ் டு யோர்ஸ் forsooth and made excuse, even then would be some stooping. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் நான் வந்து என் நிலைமையில இருந்து தாழ்ந்து வந்து நான் அவங்க கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் திஸ் ஆர் தட், எனக்கு இது பிடிக்கல, உங்ககிட்ட அது பிடிக்கல, ஸோ திஸ் திங் டிஸ்கஸ்ட் மீ, இது வந்து எனக்கு பிடிக்கல, ஹியர் யூ மிஸ், ஹியர் யூ ஆர் மேக்கிங் அ மிஸ்டேக் ஆர் தேர் யூ எக்ஸீட் த மார்க். ஸோ நீங்க வந்து அங்க வந்து ஒரு லெவல் தாண்டி போற அப்படின்னு சொல்லி இஃப் ஷி லெட் ஹர்செல்ஃப் பி லெசன்டு ஸோ நான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு லெசன் டீச் பண்ணி அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணாலும் நாட் பிளெயின்லி செட் ஹர் விட்ஸ் டு யோர்ஸ், ஹர் விட்ஸ் டு யோர்ஸ்ன்னு சொன்னா அவங்க மைண்டை வந்து நான் சொல்ற மாதிரி கேட்டு அதை அவங்க நடந்தாலும், ஸோ forsooth அப்படின்ற வேர்டுக்கு வந்து இண்டீட்னு அர்த்தம். அஃப்கோர்ஸ் இண்டீட் அந்த மாதிரி மீனிங் இருக்கு. அண்ட் மேட் எக்ஸ்கியூஸ். ஸோ இப்போ அவங்க வந்து நான் சொல்லி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாலும், நான் சொல்ற விஷயங்களை கேட்டு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாலும் அதை வந்து மாத்திக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டாலும், ஈவன் தென் வுட் பி சம் ஸ்டூப்பிங். அப்படி அவங்க நான் சொல்லி கேட்டு மாத்தினாலும் அதுவும் என் நிலைமையிலேருந்து தாழ்ந்து வர்றது தான். அது வந்து எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. இப்போ நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாருன்னா, என்னுடைய ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து நான் ஒரு ரெக்வெஸ்டா நான் கேட்டு ஒரு பேச்சு திறமையினால நான் வந்து அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னா அது வந்து ஸ்டூப்பிங்னு சொன்னாரு. அடுத்து என்ன சொன்னாருன்னா, ஓகே லெட் அஸ் இமேஜின், லெட் அஸ் அஸ்யூம், ஜஸ்ட் ஒரு கற்பனை பண்ணிப்போமே, ஒரு கெஸ் பண்ணிப்போம். நான் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து கேட்குறேன், இது மாதிரி வந்து நீ இங்க இந்த மிஸ்டேக் பண்ற, இங்க வந்து எனக்கு இது பிடிக்கல, திஸ் அண்ட் தட் ஐ டோன்ட் லைக், நீ வந்து இதை மாத்திக்கணும், ஹியர் யூ ஆர் கோயிங் அவே ஃப்ரம் த லைன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி கேட்டு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு மாறினா கூட அது வந்து என்னுடைய நிலைமையில இருந்து நான் தாழ்ந்து போற மாதிரி தான் ஆகும். ஸோ அதனால அதை நான் செய்யலன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன். ஸோ நவ் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஈகோ இன் திஸ் Duke's mind. So usually, in a relationship, the main problem is ego. So any relationship, if you have ego, if you're not ready to speak, it is going to destroy the relationship. Ego வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான விஷயம் இல்லையா? ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு டாப் 5 மோசமான விஷயங்கள் எடுத்தோம்னா அதுல வந்து டாப் 2ல வந்து ஈகோ கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அந்த ஈகோ வந்து இவருக்கு ரொம்பவே அதிகமா இருக்குது. ஸோ அதனால என்ன சொல்றாரு, அதை நான் போய் அவங்ககிட்ட சொல்லி தான் மாத்தணுன்ற இது வந்து எனக்கு கிடையாது. நான் போய் சொல்லி அவங்க மாறினாங்கன்னா அது வந்து என்னுடைய நிலைமையில இருந்து தாழ்ந்து போய் நான் அவங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். நான் சொல்லி அவங்க செய்யக்கூடாது, அதை வந்து என் ஒய்ஃபாவே செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாரு. ஸோ இப்போ நம்ம ஆரம்பத்துல பார்த்த அந்த டியூக்குக்கும் இப்ப பாக்குற அந்த டியூக்குக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ இப்போ ஆரம்பத்துல அந்த போயம் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த டியூக் வந்து எப்படிப்பட்டவர் நமக்கு தெரியல. பட் நம்ம ஒரு இறந்து போன ஒய்ஃபுடைய பெயிண்டிங் எல்லாம் பார்க்க சொல்றாரு. இஸ் ஹி அ குட் மேன், வாஸ் ஹி அஃபெக்ஷனேட் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து யோசிச்சிருப்போம். ஆனா இப்போ நமக்கு தெரியுது ஹி இஸ் நாட் அ வெரி குட் பர்சன், ஹி இஸ் நாட் அன் அஃபெக்ஷனேட் பர்சன், he seems to be a cruel person. That's what we understand. ரொம்ப க்ரூவலான ஒரு பர்சனா இருந்திருக்காரு. ஸோ அந்த ஒய்ஃபை பத்தி அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது நமக்கு தெரியுது, he was a suspicious husband, he was a cruel husband, okay, so he's an egoistic husband. So these 3 things we understand about this Duke. Now slowly a picture starts to form in our mind. So எப்படி ஒரு பெயிண்டிங்கோ இல்லை வந்து ஒரு பிக்சரையோ பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து மைண்ட்ல ஒரு இமேஜ் வருமோ, அதே மாதிரி இந்த போயம் படிக்க படிக்க நமக்கு வந்து
அந்த டியூக்குடைய கேரக்டர் நமக்கு வந்து தெரிய வருது. நம்ம கண் முன்னால வந்து அப்படியே அது பிக்சர் ஆகிறது நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஸோ வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தி டியூக் இஸ் நாட் a very soft person, but he is a very cruel and very egoistic person. That's what we find. Okay, so do you have any doubts? Do you have any doubts so far? No, sir. Shall I continue? Yes, sir. Does anyone have any doubts? So, shall I continue? Yes, sir. Okay, I'll just continue. So please follow the poem lines as I read the poem. Yes. Okay, so he says, even then I would be stooping, and I choose never to stoop. He says, I choose never to stoop. Okay. So he says, I did not stoop to that level. I never told you what to do. I never told you what to do, she says. And, oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her. So in the next question, the listener would have asked this, okay, so wasn't your relationship very good? Did she like you? அதுதான் அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒய்ஃப் உங்களை பிடிக்கலையா, உண்மையிலேயே வந்து ஒரு உங்களுக்குள்ள ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததா அப்படின்லாம் வந்து ஒரு கேள்வி வந்து அந்த லிஸ்னர் கேட்டிருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு அவர் என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்றாருன்னு பாருங்க. ஓ சார், ஷீ ஸ்மைல், நோ டவுட் வென்எவர் ஐ பாஸ் த. ஸோ நான் அவங்க எப்போ கிராஸ் பண்ணி போனாலும் she used to smile at me அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுவும் வெரி innocuous statement, but it is very cruel. I'll tell you why. Oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile? Okay, so நான் கடந்து போகும்போது அவங்க சிரிக்கிறாங்க, பட் யார் கடந்து போனாலுமே அவங்க வந்து அவங்கள பார்த்து சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எனக்கும் மற்றவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறேன். பட் who passed without much the same smile? So whoever passes the Duchess by, she used to smile. ஸோ நான் கடந்து போனாலும் ஸ்மைல் தான் பண்றாங்க, இல்லை யார் போனாலும் she used to smile. But what is the difference? You know, she never listened to me. There was a lot of problems between us, but she never listened. She never did what I wanted to do. ஸோ அவங்க வந்து ஹஸ்பண்ட்ன்ற முறையில் எனக்கு எந்த ஒரு மரியாதையும் கொடுக்கல, எனக்கு வந்து எந்த ஒரு தனித்துவமும் அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ் சேயிங். பட் who passed without much the same? Okay, this grew. So I think you have to be very careful when we read these two lines. Listen carefully. This grew, I gave commands, then all smiles stopped together. This grew, I gave commands, then all smiles stopped together. This grew. So this grew na this increase னு அர்த்தம். ஸோ என்ன இன்க்ரீஸ் ஆச்சு? அவங்க நிறைய பேரை பார்த்து சிரிக்கிறது வந்து இவருக்கு பிடிக்கல. ஸோ நிறைய பேரோட சந்தேகப்படுறாரு. அதுதான் மீனிங் வந்து என்னன்னா, நான் வந்து என்னையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க, மற்றவங்களையும் யார் கடந்து போனாலும் அவங்கள பார்த்து சிரிக்கிறாங்க, ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க. ஸோ அது வந்து இட் பிகேம் டூ மச், இட் இன்க்ரீஸ். குரூ மீன்ஸ் குரூனா வளர்றது இல்லை, இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்ற மீனிங் தான் இந்த இடத்துல இருக்கு. இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஐ கேவ் கமாண்ட்ஸ். ஸோ நான் வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தேன்னு சொல்றேன். ஸோ முன்னாடி என்ன சொன்னாரு? ஐ வில் நாட் ஸ்டூப் டு லெக்சர் ஹர், ஐ வில் நாட் ஸ்டூப் டு டீச் ஹர் சம்திங், ஐ வில் நாட் சே பெண்ட் ஃப்ரம் மை லெவல் டு டாக் டு ஹர் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹர், பட் இன்ஸ்டெட் ஐ கேவ் கமாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்றேன். இப்போ என்ன கமாண்ட் கொடுத்தான்றது நமக்கு தெரியல. தென் ஆல் ஸ்மைல்ஸ் ஸ்டாப் டுகெதர். There she stands as if alive. I gave commands, then all smiles stopped together. There she stands as if alive. Okay, I gave commands. ஸோ நான் வந்து ஒரு கமாண்ட் கொடுத்தேன்னு சொல்றாரு. அது யாருக்கு கொடுத்தாரு, எதுக்கு கொடுத்தாருன்னு நமக்கு தெரியாது. Then all smiles stopped together. ஸோ அந்த கமாண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்னாச்சு? எல்லா ஸ்மைலுமே மொத்தமா வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. யாருடைய ஸ்மைல்? அந்த டச்சஸுடைய ஸ்மைல் மொத்தமா ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. Now there she stands as if alive. ஸோ இப்போ வந்து அந்த பெயிண்டிங்ல அவங்க உயிரோடு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ இந்த லைன்ல நமக்கு என்ன தெளிவா புரியுதுன்னு சொன்னா, தி டியூக் ஹஸ் ஆர்டர்ட் டு கில் த டச்சஸ். ஸோ அவங்க ஒய்ஃப் மேல சந்தேகப்பட்டோ இல்லை வந்து அவங்க நடத்தையில ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது, நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாரு. ஸோ அவர் வந்து அவங்கள வார்ன்லாம் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. அவங்க மாறுவாங்கன்னு பார்த்தாரு, மாறல. என்ன பண்ணாருன்னு சொன்னா, he ordered his soldiers, or we do not know, the killers, to kill his own wife. Then all smile stopped. ரொம்ப அழகா அது வந்து ராபர்ட் ப்ரௌனிங் சொல்றாரு பாருங்க. ஐ கில்டர்னு அவர் நேரடியா சொல்லவே இல்லை. Okay, I gave commands, I gave command, we do not know to whom, but all her smile stopped. நான் அந்த கமாண்ட் கொடுத்த உடனே அவங்க சிரிக்கிறத நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ உயிரோடு இருந்தால் தானே சிரிக்க முடியும், உயிரோடு இருந்தால் தானே அவர் சந்தேகமே வரும். ஸோ நவ் ஷீ இஸ் ஸ்டாண்டிங் லைக் அ ரியல் பர்சன் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா சொல்றாரு பெயிண்டிங்கை காமிச்சு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி த டியூக் ஹேஸ் given commands for her soldiers to kill his own wife, the Duchess.
பேஸ்ட் ஆன் சஸ்பெஷன். சஸ்பெஷன் வந்து அவங்கள இவர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ பெயிண்டிங்காக வச்சுட்டு அவங்கள பற்றி பேசிட்டு இருக்காரு. ஸோ இப்போ நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு அவர் எவ்வளோ ஒரு க்ரூவலான பர்சன். ஹீ இஸ் அ கோல்ட் பிளட்டட் மர்டரர். தட்ஸ் வாட் வி நோ. பட் நவ் டு ஹூம் இஸ் ஹி டாக்கிங், அது நமக்கு இன்னும் தெரியல இல்லையா? யார் அந்த லிசனர்ன்றது நமக்கு இன்னும் தெரியல. வி டு நாட் நோ ஹூ த லிசனர் இஸ். ஸோ தட் இஸ் த லாஸ்ட் ட்விஸ்ட் தட் வி ஹேவ். இன்னொரு ட்விஸ்ட் இருக்கு கதையில. லெட் us see. There she stands as if alive. Will you please rise? He's asking the stranger, the listener, will you please get up? So look at the way he's manipulating. In the beginning, he said, please sit and observe the painting, he said. முதல்ல இந்த போயம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்ட அந்த டியூக் என்ன சொன்னாரு? ப்ளீஸ் sit down and observe the painting னு சொன்னாரு. இப்போ என்ன சொல்றாரு? will you please rise னு சொல்றாரு. he is giving the orders. he is so egoistic. he is giving the orders. he is asking the person to get up. Okay, so இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி I think yesterday somebody in the previous class someone asked me why he is using the word sir. ஏன் sirன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So usually people who are really cruel, people who are very egoistic, they put on a show. They try to cheat people. நம்ம வந்து எப்பவுமே ரொம்ப பணிவா ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது ஒரு மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு விஷயத்த பண்றவங்க எப்பவுமே ரொம்ப பணிவா யாருக்குமே வந்து ஹார்ம் இல்லாத மாதிரி ரொம்ப சைலண்டா பொலைட்டா பிளசண்டா பேசுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த டியூக் பண்றாரு. ஸோ உங்க கொஸ்டினுக்கு அதுதான் ஆன்சர் நினைக்கிறேன். somebody asked me, I don't know who, sorry I forgot your name. ஸோ அந்த சார் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டிஸ்கைஸ்டா தான் இருக்குது. இட் இஸ் நாட் சே வித் ஃபுல் ஹார்ட். அவர் வந்து நல்ல மனசோட சொல்லல. சார் அப்படின்னு நாங்க சொல்றதே என்னன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அவருக்குள்ள ஒரு 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 சின்ன சீட் பண்றாரு, கொஞ்சம் ஏமாத்துறாரு. ஸோ என்னன்னா நான் வந்து ரொம்ப நல்லவன் அப்படின்னு மற்றவங்க நம்பணுன்ற மாதிரி அது அந்த சார் அவர் யூஸ் பண்றாரு. is deliberately is using. He is feigning pleasantness. He is feigning courtesy. அந்த ஒரு மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி நடிக்கிறாரு. ஏன்னா அப்போதான் வந்து இவர் மேல சந்தேகம் வராம இருக்கும் இல்லையா? இவர் வந்து ரொம்ப நல்லவர் அப்படின்றத காட்டுறாரு. அது ஏன் அப்படி காட்டுறாருன்றத பார்க்கலாம். Will you please rise? We will meet the company below. Okay, so they are somewhere upstairs in the palace. Palaceல மேல இருக்காங்க. கீழே வந்து ஒரு கம்பெனி வெயிட் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. கம்பெனி மீன்ஸ் a group of people below. They are waiting. I repeat. He's saying, I'm going to repeat. The count your master's known munificence is ample warrant that no just pretense through his fair daughter's self as I award. Okay. So now we understand who the listener is. So இது வந்து இந்த 3 லைன்ல அந்த லிசனர் யாரு, எதுக்காக வந்திருக்காரு, இவருக்கும் அவருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே தெரியுது. ஸோ இப்போ என்னன்னா, so now this duke wants to marry the next time. இப்போ வந்து அடுத்த wife அவர் தேடிட்டு இருக்காரு. That is the reality. So he is looking for the next wife to marry. Okay, so now he is going to marry the daughter of a count. So ஒரு டியூக் மாதிரி கவுண்ட்ன்றது ஒரு உயரிய ஒரு போஸ்ட் இன் இங்கிலாந்து. ஸோ அந்த ஆர்டர்ல இவங்களும் வந்து ஒரு நோபலான ஒரு போஸ்ட் கவுண்ட்ன்றது. டியூக் மாதிரியே ஒரு கிங் அளவுக்கு இல்லை, பட் கொஞ்சம் அதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு போஸ்ட் கவுண்ட். ஸோ ஒரு கவுண்டுடைய டாட்டரை வந்து இவர் மேரேஜ் பண்ண விருப்பப்பட்டிருக்காரு. ஸோ அதுக்கு அலையன்ஸ்லாம் பேசியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அந்த கவுண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவருடைய ஒரு எமிசரினா ஒரு தூதுவர் வந்து அனுப்பியிருக்காரு. ஸோ இவரை பார்த்துட்டு வர்றதுக்காக, ஏன்னா அவர் பொண்ணை கொடுக்க போறாரு இல்லையா? ஸோ அது வந்து இவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டு வர்றதுக்காக he has sent an emissary. The count has sent an emissary to find about this particular duke. ஸோ அதனால தான் வந்து அவர் இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப பாஷா ரொம்ப நல்லவர் மாதிரி ரொம்ப பொலைட்டா ரொம்ப பிளசண்டா நடிச்சிட்டு இருந்திருக்காரு. ஸோ ஏன்னா he has to convince this emissary, this தூதுவன், so that he gets a good opinion about him and report to his boss, that is the count. அந்த கவுண்ட் அனுப்பிச்ச ஆள் கிட்ட தான் இப்போ பேசிட்டு இருக்காரு. Okay, it's very very clear. Nothing says that. Okay, I'll explain the lines. The count your master's known munificence. Munificence means generosity, பெருந்தன்மை. ஸோ அவர் வந்து நிறைய ஜெனரஸா இருப்பவர், அள்ளி கொடுக்குற ஒரு கவுண்ட் வந்து. ஸோ அவரை பத்தி எனக்கு தெரியும். எதுக்கு சொல்றாருன்னா, இஸ் ஆம்பிள் வாரண்ட் தட் நோ ஜஸ்ட் பிரிட்டன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஃபார் டவுரி வில் பி டிஸ்அலோட். ஸோ அவருடைய ஜெனராசிட்டி வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு வாரண்டியா இருக்கு, ஷூரிட்டியா இருக்கு. ஆம்பிள்னா மோர் தென் எனஃப்னு அர்த்தம். ஆம்பிள்ன்ற வேர்டுக்கு மோர் தென் எனஃப்னு அர்த்தம். ஸோ அவருடைய munificence இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் டவுரி. ஸோ இவர் வந்து டவுரி வந்து கேட்க போறாரு. எவ்வளோ கேட்டாலும் அவர் வந்து அதை கொடுப்பாருன்றதுக்கு அவருடைய ஜெனராசிட்டி ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. Okay, so the count your master's known munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed. ஸோ நான் ப்ரிட்டன்ஸ்ன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல வந்து கிளைம்னு அர்த்தம். நான் கேட்க போற டவுரி எவ்வளோ கேட்டாலுமே அவரு மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாரு, ஏன்னா he is a generous person.
ஆஃப் மைண்ட் ஃபார் டவுரி வில் பி டிஸ்அலவுட். ஸோ அவர் நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ரெஃப்யூஸ் பண்ண மாட்டார், அதுதான் டிஸ்அலவுட்னு சொல்றாரு. மைண்ட் ஃபார் டவுரி வில் பி டிஸ்அலவுட் தோ ஹிஸ் ஃபேர் டாட்டர்ஸ் செல்ஃப் ஆஸ் ஐ அவார்ட் as ஸ்டார்டிங் இஸ் மை ஆப்ஜெக்ட். ஸோ நான் டவுரி எவ்வளோ கேட்டாலும் அவர் மறுக்க போறது இல்லை, பட் மை எய்ம் இஸ் நாட் டவுரி, ஐ வாண்ட் டு மேரி ஹிஸ் ஃபேர் பியூட்டிஃபுல் டாட்டர், தட் இஸ் மை ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்றது வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு. ஸோ அகைன் ஹிஸ் கேரக்டர் இஸ் ரிவீல்டு. நோ சி இப்போ எனக்கு வந்து டவுரி கொடுங்கன்னு தான் கேட்குறாரு, ஆனால் வந்து டவுரி எவ்வளோ கேட்டாலும் கொடுப்பாரு, ஆனால் எனக்கு டவுரி முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஸோ ஐ திங்க் தெர் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ டங் அண்ட் சீக் ஹியூமர் தட் வி see here. ஸோ எனக்கு டவுரி வேணும்னு கேட்குறாரு, ஆனால் வந்து டவுரி முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்றாரு. என் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்காங்கன்னு சொன்னார் ஏற்கனவே, ஆனால் வந்து உண்மையிலேயே அவங்களை கொலை பண்ணது இவர் தான். ஸோ அதுதான் அவருடைய அந்த ஹிப்போக்ரசி வந்து வெளியே வருது. அவருடைய அந்த என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா, பசுந்தோல் பொருத்திய புலின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ the person he's like a say a tiger in the skin of a cow. ஸோ ரொம்ப சாதாரணமா பாக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்க மாதிரி இருக்காரு, ஆனா இஸ் a cold blooded murderer. ஸோ இங்கேயும் மறுபடியும் அவருடைய கேரக்டர் ரிவீல் ஆகுது. ஸோ nay we'll go together down. So first he asked him to get up. Now he's saying okay, let us go together. Nay means no. So he says let us go together, let us go together down, sir. Now they are moving slowly, they are planning to move, go downstairs. Just a minute. Okay. Notice Neptune though. Now they are moving, they are slowly say descending down the stairs. So as they come down the stairs, படிக்கட்டுல நடந்து வரும்போது கீழே ரைட் சைடுல ஒரு பெரிய அங்க இன்னொரு say it is ஒரு ஸ்கல்ப்சர் மாதிரி இருக்கு, ஒரு சின்ன ஒரு செதுக்கப்பட்ட ஒரு ஓவியம் மாதிரி ஒரு பிக்சர் அங்க இருக்கு. ஸோ அதுல என்ன இருக்குன்னா நோட்டிஸ் நெப்டியூன். நெப்டியூன் தோ டேமிங் எ சீ ஹார்ஸ். ஓகே, சீ ஹார்ஸ்னா தெரியும், கடல் குதிரை. நெப்டியூன் சொன்னா கிரீக் மித்தாலஜில காட் ஆஃப் சீ அண்ட் வாட்டர். ஓகே, காட் ஆஃப் சீ அண்ட் வாட்டர். ஸோ தோ ரேரிட்டி. ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து இட் இஸ் அ ரேர் இமேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பெயிண்டிங் காமிச்சாரு, பேசி முடிச்சுட்டு இப்போ ஸ்டெப்ஸ்ல இறங்கி வராங்க. இறங்கி வரும்பொழுது இங்க வந்து நெப்டியூன் ஒரு சீ ஹார்ஸை வந்து டேம் பண்ற மாதிரி இருக்கு. டேம் பண்றதுன்னா அடக்கிறது, ட்ரைங் டு கண்ட்ரோல் அண்ட் சே மேனுப்புலேட்டிங் த ஹார்ஸ். குதிரையை வந்து ஒரு அடக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்றாங்க நெப்டியூன் வந்து. ஸோ இட் இஸ் a rare painting, he says, which claws of Innsbruck cast in bronze for me. ஸோ இந்த பிக்சர் இந்த ஸ்கல்ப்சர் யார் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. கிளாஸ் அப்படிங்கிறது அவருடைய பேரு, ஆஃப் இன்ஸ்பிரக்ன்றது அவருடைய ஊர். கிளாஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரக் காஸ்ட் இன் பிரான்ஸ் ஃபார் மீ. இது வந்து இட் இஸ் மேட் இன் பிரான்ஸ். ஓகே, கிளாஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரக். Claus was a man who was from the place called Innsbruck. He made this in bronze for me. So bronze அப்படிங்கிற அந்த மெட்டல்ல இவர் அதை பண்ணி எனக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்றாரு. So again this is a metaphor. It's a very important metaphor because this man's mindset is very male chauvinistic. He wants to control women. He looks at women as objects. அவங்களுக்கு வந்து தனியா ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு, எமோஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்காம he is trying to objectify women. Okay, it is a mindset of this particular man. ஸோ இதோடைய ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அந்த நெப்டியூன் பெயிண்டிங் இருக்கு, நெப்டியூனுடைய ஸ்கல்ப்சர் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த பிக்சர் வந்து இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் திஸ் மேன். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சீ ஹார்ஸ் வந்து ஒரு பெண்ணாகவும் நெப்டியூன் வந்து ஒரு ஆணாகவும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ அவர் வந்து பெண்கள் வந்து ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்காரு. ஸோ அதுதான் அந்த பெயிண்டிங் அந்த ஸ்கல்ப்சரும் இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் இட். அவருடைய மைண்ட் செட்டு தான் அந்த இமேஜ் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இதுதான் இந்த போயமுடைய பேசிக் ஸ்டோரி லைன் இதுதான். ஸோ வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒன் ஆஃப் த மெயின் தீம்ஸ் ஆஃப் திஸ் போயம் இஸ் ஆப்ஜெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் விமன். ஸோ பெண்களை வந்து ஒரு பொருளாக பார்க்குறாங்க இல்லையா, ஆன் மைண்ட் செட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த போயம்ல வந்து இட் இஸ் பீங் அட்டாக். ஸோ தோ அந்த கேரக்டர் நமக்கு அப்படி தெரிஞ்சா கூட பட் அது எவ்வளோ ஒரு மோசமானதா இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டாவது வந்துட்டு சஸ்பெஷன் ஒரு முக்கியமான ஒரு தீமா இருக்கு. சஸ்பெஷன் சொன்னாலே சந்தேகம். நம்ம வந்து we have seen so many stories in which suspicion plays a major role. I think even if you take Othello for example, so I think Desdemona is killed by Othello only because of the jealousy. Okay, jealousy, it comes from suspicion that is planted by Iago in Othello, Shakespeare's Othello. So similarly again suspicion plays a major role in this poem also, in Robert Browning's My Last Duchess also. So now the Duke is so cruel, his character is revealed slowly, step by step, that is what we understand. So if you want to look for themes directly, basically it is suspicion, objectification of women, and let us say if you want you can even bring in relationships. Okay, relationship.
ஸோ எப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணுன்றத வந்து ஒரு சின்ன ஐடியா மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. பட் பேசிக்கலி திஸ் போயம் இஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் பவர்ஸ். எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அவர் டிஸ்கிரைப் பண்றாருன்றது தான் நமக்கு இந்த போயம்ல முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ட்ரமாட்டிக் மோனோலாக்ஸ் எவர். ஸோ நிறைய ட்ரமாட்டிக் மோனோலாக்ஸ் இருக்கு, பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு குரூஷியலான ஒரு ஆங்கில இலக்கியம் படிக்கிற எல்லா மாணவர்களுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு போயம் வந்து இந்த மை லாஸ்ட் டச்சஸ். You just read through the poem again and again and see how the character slowly unfolds. இப்போ எடுத்த உடனே வந்து அந்த டியூக் வந்து ரொம்ப மோசமானவர், அந்த ஒய்ஃப் வந்து கொலை பண்ணிட்டாருன்னு அவங்க எங்கேயுமே சொல்லலை. ஸோ த கேரக்டர் அன்ஃபோல்ட் ஸ்லோலி. ஓகே, ஃப்ரம் த பிகினிங் டில் த எண்ட் இஸ் கேரக்டர் இஸ் அன்ஃபோல்டிங் ஸ்லோலி. ஸோ முதல்ல பார்க்கும்போது எதுவுமே தெரியாம இருந்தது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எப்படி அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த இது அன்ஃபோல்ட் ஆகுதுன்றது அந்த போயமுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி.